بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بلڈ پریشر کے موضوع پر چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ وہ دوست جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اور جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور کافی دوائیاں لیتے ہیں، دوائیوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے دوائیوں پر گزارا کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں تو بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ دوائیاں چھوڑتے ہیں تو پھر ان کا بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ایسے مریضوں کے لیے آج چند چیزیں میں بتاؤں گا۔ کچھ چیزیں کھانے کے لیے، کچھ کھانے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ وہ چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دوائیاں بھی آپ کی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ جب آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے اور یہ چیزیں کھائیں گے، یہ خوراک آپ کھائیں گے، یہ غذا آپ کھائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دوائیاں چھوٹ جائے گی اور آپ کا جو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ بہت زیادہ خطرناک مسئلہ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ کہیں کہ خطرناک بھی ہے تو پھر بھی بجا ہے۔ مطلب یہ خطرناک کیوں نہیں ہے کہ اگر کبھی کبھار یہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور زیادہ ہائی نہیں ہوتا، تھوڑا ہائی ہوتا ہے، تو پھر اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عارضی چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو غصہ آ گیا، آپ کو پریشانی آ گئی، آپ کو ٹینشن آ گئی، تو اس وجہ سے یا کوئی ایسی آپ نے غذا کھا لی ہے، کوئی ایسی چیز آپ نے کھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دائمی بلڈ پریشر ہائی کے مریض ہوتے ہیں اور ان کا ہر وقت بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہتا ہے، اور تھوڑی سی بھی وہ اگر لاپرواہی کرے تو بلڈ پریشر فوراً ہائی ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بلڈ پریشر کا ہائی ہونا خطرناک ہوتا ہے، اور پھر بلڈ پریشر کی وجہ سے کئی بیماریاں جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دماغ پر اثر پڑتا ہے، اور اس کے بعد آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، بلڈ پریشر اگر ہائی زیادہ رہتا ہے۔ اس کے بعد جگر پر اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح دل کے مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں اور دل پر اثرات پڑ سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح گردے ہیں تو گردے فیل ہو سکتے ہیں، گردوں کے مسائل آپ کو بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جگر ہے، اسی طرح اور کافی اعضاء ہے، قوت سماعت ہے، اور ہارٹ اٹیک کے مسائل بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے اور وہ کم نہیں ہوتا، ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ہے وہ کیا کرے؟ یہ تو یہ کہ وہ معالج جو ان کو دوائی بتاتا ہے، تجویز کرتا ہے، تو وہ دوائیاں بھی آپ ضرور استعمال کریں، اور دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیزیں کھائیں، یہ پھل، یہ سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز امید ہے آہستہ آہستہ آپ کا بلڈ پریشر صحیح طریقے پہ آ جائے گا، صحیح لیول پہ آ جائے گا، اور امید ہے کہ پھر دوائیاں بھی چھوٹ جائے گی۔ تو ان چیزوں میں کیا ہے؟ وہ چیزیں آپ کھائیں کہ جن میں پوٹیشیم جو ہے وہ زیادہ ہو اور سوڈیم جو ہے وہ کم ہو، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے کوئی بھی آپ چیز کھاتے ہیں، وہ چیزیں کھائیں کہ جن میں جو ہے وہ پوٹیشیم زیادہ ہو اور سوڈیم کم ہو۔ یہ آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آلو۔ آلو آپ کھائیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کے لیے آلو جو ہے یہ بہتر ہے۔ اسی طرح شکر قندی ہے، وہ بھی بہتر ہے،
क्योंकि इनमें जो है वो सोडियम जो है वो पोटेशियम जो है वो ज्यादा है और सोडियम कम है, इस वजह से ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अच्छे हैं। उसके बाद आप आ गए दालें हैं, लोबिया है, तो ये दालें और लोबिया भी ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अच्छी चीजें हैं, तो ये भी आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़ीज, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद जनाब वाला आ गए पालक है, तो पालक भी वो दोस्त कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए पालक भी बहुत अच्छी चीज है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इनके इस्तेमाल से आपका जो ब्लड प्रेशर है जो ज्यादा हाई रहता है वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होगा और एक अच्छे लेवल पे आएगा। इसी तरह फ्रूट जो है, फ्रूट आप ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि फ्रूट में जो है वो पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है, तो लिहाजा फ्रूट में खासकर केला है। अगर आपका ब्लड जो है ना, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है ना, तो आप सिर्फ 2 केले खा लें तो इंशाअल्लाह 10% जो है वो आपका जो ब्लड है वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरह जो फ्रूट है वो भी आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हाई नहीं होगा। इसी तरह एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि सुबह के वक्त खाली पेट पानी जो है वो ले, 1 गिलास नीम गर्म कर ले और उस नीम गर्म पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डाले और 1 चम्मच शहद डाले, खालिस अच्छे वाला शहद 1 चम्मच डाले और 1 चम्मच जो है उसमें सेब का सिरका डाले नीम गर्म पानी के 1 गिलास में, सही तरीके से मिक्स करे और वो रोजाना खाली पेट नाश्ते से पहले पी लिया करे। इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि जो खून की नालियां है शहद की वजह से और सेब के सिरका की वजह से, नीम गर्म पानी की वजह से, वो खून की नालियों जो सख्ती है उसमें या बंद है, तो वो जो है वो खून की नालियां खुल जाएगी और उसमें जो है वो ज्यादा फायदा ये होगा कि फिर खून की गर्दिश जो है, खून का आना जाना, खून का बहाव बेहतर हो जाएगा और फिर जो है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि वो नालियां खुल जाती है। जब आप शहद और सिरका नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करेंगे तो खून की नालियां खुल जाएगी और फिर खून का आना जाना, खून का बहाव, खून की गर्दिश रफ्तार वो बेहतर हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर ब्लड प्रेशर का मसला ज्यादा नहीं बनेगा। और इसके अलावा दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दूध में जो है वो पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम नहीं होता इतना ज्यादा, तो लिहाजा दूध आपके लिए बहुत बेहतर है अगर आप ब्लड प्रेशर हाई की मरीज है। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई है, अगर आप इन चीजों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर जो आपका हाई रहता है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मसाइल है और परेशानियां हैं, आप इन चीजों पे अमल करें और ये चीजें जो है आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो ज्यादा हाई रहता है वो नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। वो चीजें क्या मैंने जिस तरह के आपको बताई है, आप आलू खाएं, शकरकंदी और दालें, लोबिया, पालक और फ्रूट फल जो है वो आप खा लिया करें। और इसी तरह सुबह के वक्त खाली पेट 1 नीम गर्म पानी के गिलास में सिरका और शहद 1-1 चम्मच डालकर ये रोजाना पिया करें और दूध का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपका मसला काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को भी दबाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अगर आप मरीज है ब्लड प्रेशर हाई के तो आप भी इस्तेमाल करें। अगर आपका कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर कोई आपने सवाल पूछना है तो कमेंट में सवाल भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। रब्बे कायनात हम सब का हामी नासिर हो।